નમસ્કાર, હું હર્ષ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત ન્યૂઝ રૂમ લાઈવ બુલેટિનથી સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કડોદરાથી। કડોદરાની અંદર એક બાળકી ખાડામાં પડી ગઈ છે। તંત્ર સામે ફરી એક વખત પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ કે સૌથી મોટા સમાચાર કડોદરાથી, જ્યારે ખાડામાં પડતા બાળકીનું મોત થયું છે। વરસાદી પાણીથી ઢંકાયેલો હતો આ મોટો ખાડો અને આ સાથે જ હોસ્પિટલ પહોંચતા તબીબોએ મૃત જાહેર કરી। ખાડાની રજૂઆત છતાં કાર્યવાહી ન થઈ। સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પરિવારો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે અને આ સાથે જ કડોદરામાં ખાડામાં પડતા બાળકીનું મોત થયું હતું અને આ સાથે જ હોસ્પિટલમાં પહોંચતા જ્યારે ડૉક્ટરે તેને મૃત જાહેર કરી છે। મોટા સમાચાર છે કડોદરાથી મળી રહ્યા છે। ખાડાની રજૂઆત છતાં પણ કાર્યવાહી ન થઈ। પરિવારોનો આક્ષેપ છે હોસ્પિટલ પહોંચતા તબીબોએ બાળકીને મૃત જાહેર કરી છે। આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને આ ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, કડોદરામાંથી આવી છે। મોટા સમાચાર છે, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ છે। આપને જણાવી દઈએ કે ફરી એક વખત તંત્ર સામે જ્યારે જનતાએ રોષ બતાવ્યો છે તો સુરત જિલ્લાના કડોદરામાં બેદરકારીથી વધુ એક દુઃખદ બનાવ સામે આવ્યો છે। શ્રીનિવાસથી શિવમનગર જતા માર્ગ પર વરસાદી પાણીથી ભરાયેલા ખાડામાં ખાબકતા એક માસૂમ બાળકીનું જ્યારે કરુણ મોત નીપજ્યું છે। શ્રીનિવાસ નજીક આવેલા શિવમનગર મકાન નંબર 177માં રહેતી વૈશાલી રમતા રમતા રોડ પર વરસાદી પાણીથી ઢંકાયેલા મોટા ખાડામાં પડી ગઈ હતી અને ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિકોએ જ્યારે તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી। તે દરમિયાન સંજીવની હોસ્પિટલ ખાતે તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી। જો કે હોસ્પિટલના તબીબોએ તપાસ બાદ બાળકીને મૃત જાહેર કરી। પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે આ ખાડા અંગે સ્થાનિકો અને વખત શ્રીનિવાસના પ્રમુખ સહિત સંબંધિત તંત્રને રજૂઆત કરતી હતી, પરંતુ કોઈ સાંભળવામાં આવતું ન હતું। છતાં ખાડો પૂરવામાં આવ્યો નહોતો। વરસાદી પાણી ભરાતા ખાડો દેખાયો નહીં અને આખરે એક નિર્દોષ બાળકીનો જીવ ગયો। આ ઘટનાએ સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે। લોકો જવાબદાર તંત્ર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે। गणेश पांडे है। मैं प्रॉपर रहने वाला उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और क्या हादसा हुआ है? किधर हुआ? ये हादसा मेरे घर, मैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ रह रहा हूँ शिवम नगर सोसाइटी में, वहाँ पे श्रीनिवास के लोगों ने बरसात होने से पहले गड्ढा खोदे थे। उनसे आगाह किया गया था कि ये गड्ढा मत खोदिए, किसी का बच्चा गिर जाएगा। और वहाँ पे नाम तो उसका मेरे को पता नहीं, चेहरा तो मैं उसका जानता हूँ। उसने क्या बोला कि इसमें मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा गिरेगा या मेरा। और आज वही हुआ। बारिश होने की वजह से मेरी बच्ची गड्ढे में गिर गई और मैं घर पे उस समय मौजूद नहीं था। मैं अपने बड़े लड़के को और मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गया था, सूरत सिविल हॉस्पिटल गया था। वहाँ से जब मैं आया तो मैं देखा कि मेरे घर के से सामने लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं गाड़ी थोड़ा स्पीड में बढ़ा के वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि मेरी बच्ची को लेकर लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो मैं भी भागा भागा हॉस्पिटल आया। तो जब हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने अपनी पूरी जाँच प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद उन्होंने बोला बच्ची डेड है। बच्चे कितने साल की है? बच्ची 1 साल 3 महीने की बच्ची है। क्या नाम? उसका नाम वैशाली गणेश पांडे है। ये हादसा हुआ कितने बजे का? ये 5 बजे के बाद का घटना है। ये गड्ढे में गिरी, कितनी देर बाद हॉस्पिटल लाया गया? बच्ची गिरने के 10 मिनट के अंदर बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल द्वारा क्या बोला? हॉस्पिटल द्वारा बच्ची को डेथ घोषित किया गया है। पुलिस को जानकारी हमने नहीं दिया है, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को जानकारी दे दी है। ये गड्ढा जो खोदा था, नहीं आप बोल रहे हो कोई ना कोई लोगों को बोला गया था कि ये गड्ढा भरने वाला है। हाँ, उनको नाम जानते हो? उनका नाम जिन लोगों को बोला गया था उन लोगों का, मैं वहाँ पे एक सरपंच है, पूर्व सरपंच है। आप अभी प्रेजेंट टाइम में उतना तो अपने को आइडिया नहीं है। दुबे जी को बोला गया था। आज भी मेरे दुबे जी से बात हुई। दुबे जी ऐसा बोल रहे हैं मैं उस सोसाइटी का सरपंच नहीं हूँ, लेकिन हमारे सोसाइटी के जो सरपंच है उन्होंने कंप्लेन किया। हमने भी कई बार कंप्लेन किया उसे बंद करवाने के लिए। हमारे सोसाइटी के आधे सोसाइटी के लगभग जो भी जागरूक लोग हैं सब लोगों ने बोला उसे बंद करवाने के लिए। 3 लोग थे इसमें कोई? हाँ, 3 लोग थे। उन लोगों का नाम, एक का तो मेरे को चेहरा पे, क्योंकि मैं उस टाइम जिस टाइम में गड्ढा खोदे थे मैं बाहर था, आउट ऑफ सूरत था। तो जिस टाइम में गड्ढा खोदा गया था तो मैं उन लोगों को तो एक को तो पहचानता हूँ, बाकी 2 को तो नहीं पहचानता मैं। न्याय के लिए क्या मांगता? न्याय के लिए मांगता हूँ लोगों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची रही नहीं। और मैं एक चीज़ थोड़ा टाइट करके बोलूँगा कि सर कुछ भी हो जावे, छोड़ना।
તો આ વિષય ઉપર વધુ માહિતી માટે સુરતથી બ્યુરો ચીફ શૈલેષ ત્રિવેદીજી જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે. શૈલેષજી, શું છે આ જે તંત્રની ઘટના જે સામે આવી છે, કારણ કે આ બીજી વખત આવી ઘટના સામે આવી છે, એક નિર્દોષ બાળકીનો જીવ ગયો છે, તંત્ર સામે પણ સવાલ ઊભા થઈ ગયા છે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માટે લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચા કરવામાં આવતા હોય છે, મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ તંત્ર તમામ જગ્યાએ ફેલ દેખાઈ રહ્યું છે. અગાઉ પણ જ્યારે સ્કૂલ વાન જે બસ હતી તે ખાડામાં ગરકાવ થઈ હતી અને આ વખતે તો એક બાળકીનો જીવ ગયો છે. શૈલેષજી, શું કહેવું છે આપનું? સમગ્ર ઘટનામાં કડોદરા નગરપાલિકા જે છે એની સીધી બેદરકારી હોય તેવું સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી રહ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સુરત જિલ્લામાં કડોદરા સહિતના પલસાણા સહિતના વિસ્તારોમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આ ધોધમાર વરસાદને કારણે ત્યાં જે આસપાસના વિસ્તારમાં નાના ખાડા હતા એ મોટા ખાડા બની ગયા છે, રોડ તૂટી ગયા છે. ઉપરાંત જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી દરમિયાન જે રોડની આસપાસ ખાડા ખોદવામાં આવ્યા હતા એને પૂરવાની કામગીરી થઈ નથી. આ બાબતે રહીશોએ વારંવાર રજૂઆત કરી હતી. આમ છતાં પણ કડોદરા નગરપાલિકાનું તંત્ર, જે નફ્ફટ તંત્ર કહી શકાય, તેને કોઈ કામગીરી કરી નહીં. તેને પરિણામે એક બાળકીનો અત્યારે જીવ ગુમાવવાનો વખત આવ્યો છે અને સાથે સાથે આ સમગ્ર મામલામાં જે રીતે અત્યારે બાળકીના પિતા છે તેનો રોષ છે, આસપાસના રહીશોનો રોષ છે અને ખાસ કરીને આ રહેણાંક વિસ્તાર છે, શિવમનગર કરીને વિસ્તાર છે, એ રહેણાંક વિસ્તાર છે, ત્યાં અસંખ્ય લોકોની આવન જાવન હોય છે. એવા સંજોગોમાં આ જે બેદરકારી છે એને કારણે એક બાળકીનો જીવ ગુમાવવાનો વખત આવ્યો છે. હજુ જો તંત્ર નહીં સુધરે તો આગામી દિવસોમાં મોટો અકસ્માત થાય તો પણ નવાઈ પામવા જેવું નહીં હોય. જી શૈલેષજી, તો આસપાસથી જે સ્થાનિક કોર્પોરેટર હશે કે એમએલએ હશે તેમની કોઈ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે? ક્યાં સુધી આ જે ઘટના થઈ છે તેના ઉપર કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી હોય અને આ જે કામ કરવાની, જે કામગીરી બજાવવાની જે સમય મર્યાદા છે કે કેટલા સમયની અંદર પૂરી કરવામાં આવશે તેવી કોઈ પ્રતિક્રિયા? એવી પ્રતિક્રિયા હજુ સુધી સામે આવી નથી, પરંતુ આ જે શિવમનગર વિસ્તાર છે, કડોદરાનો શિવમનગર વિસ્તાર, એ વિસ્તાર મોટા ભાગે પરપ્રાંતીય હિન્દીભાષી લોકોનો છે અને તેને કારણે ત્યાંના રહીશો સાથેનું લોકલ એટેચમેન્ટ ઘણું બધું ઓછું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. બીજી સૌથી મહત્વની અને બેદરકારીની વાત એ છે કે અહીંયાના રહીશોએ આ શિવમનગર સોસાયટીના જે પ્રમુખ છે તેમણે વારંવાર આ મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી. ખાસ કરીને એક આશંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે જો આ ખાડો પૂરવામાં નહીં આવે તો નાના બાળકો સોસાયટીના છે એમના જીવ ઉપર જોખમ છે ને તેઓની સાથે અકસ્માત થઈ શકે છે. આવી રજૂઆત છતાં પણ કડોદરા નગરપાલિકાના તંત્રએ કોઈ જ પગલા ભર્યા નહીં ને પરિણામ એ આવ્યું છે કે 1.5 વર્ષની વૈશાલી પાંડે નામની એક બાળકીનો જીવ ગુમાવવાનો વખત આવ્યો છે. જી ચોક્કસથી શૈલેષજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માહિતી આપવા માટે.